عن القوات المسلحة اليمنية. الله آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ بین گورین ایئرپورٹ تیل ابیب کا بین گورین ایئرپورٹ دہل اٹھا ہے۔ ہوتھیز کی میزائل کا ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے۔ پہلی بار ہوتھی کے حملے کی لائیو تصویریں سامنے آ گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر بڑا نقصان ہوا ہے۔ آئی ڈی ایف نے بھی مانا ہے کہ ہم پہلی دفعہ انٹرسیپشن کرنے میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے کئی بار ہوتھیز کی میزائل نے کئی علاقوں کو دہلایا ہے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم اور امریکہ کا تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم آج بے بس نظر آیا ہے۔ دونوں کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور مہنگی قیمت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر خوف کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ 3 لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے پہلی دفعہ یمن کی ہوتھی فائٹرز کی میزائل ڈائریکٹلی اسرائیل کے ٹرمینل 3 پر، بین گورین ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر جا کر ہٹ ہوئی ہے، اس کے ایریا میں ہٹ ہوئی ہے، اور اسرائیل کی آرمی آئی ڈی ایف اس بار انٹرسیپشن میں ناکام رہی۔ خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، دی جیروسلم پوسٹ کو دیکھ لیں، دی ٹائمز آف اسرائیل کو دیکھ لیں، اور اب آپ تصویریں پھر سے دیکھ لیں۔ آئی ڈی ایف نے کہا کہ میزائل کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ یہ اب تک کلیئر نہیں ہے کہ میزائل سیدھی گری یا صرف اس کے فریگمنٹس تھے جو آ کر ٹکرائے ہیں ٹرمینل 3 کے ایریا میں۔ یہ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے، ہمارا نہیں ہے، کیونکہ آئی ڈی ایف کا یہی کہنا ہے اور یہی تصویریں باہر آئی ہیں کہ بھائی جو ہٹ ہوا ہے وہ خالی ایریا میں ہوا ہے، ٹرمینل 3 کے ایریا میں۔ ٹرمینل 3 پر یا پھر جا کر ایئر اسٹرپ پر ایسا نہیں ہوا۔ خیر، رن وے پر بلاسٹ میں 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں، 50 سال کا ایک مرد، 54 سال کی ایک عورت، انہیں ہلکی چوٹیں آئی ہیں۔ 32 سال کی ایک عورت بتایا جا رہا ہے جب سائرن بج رہے تھے تو شیلٹر کی طرف بھاگتے وقت زخمی ہو گئی۔ میزائل کریش سے ٹرمینل 3 تک جانے والی روڈ بھی ڈیمیج ہو گئی، تصویریں دکھ ہی رہی ہیں۔ ایئرپورٹ ٹیمپرلی بند کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی ایئرپورٹ اتھارٹی نے کچھ وقت کے لیے فلائٹس کو روک دیا، ارائیول اور ڈپارچر دونوں، نہ کوئی آ سکتا تھا نہ کوئی جا سکتا تھا، لیکن 1 گھنٹے کے اندر اندر آپریشنز واپس نارمل کر دیے گئے، یعنی فلائٹ آ جا رہی ہیں۔ اب یہ اسرائیلی بتائے گا نا، اس کے بارے میں بنگلہ دیش یا شری لنکا جانکاری نہیں دیں گے۔ انویسٹیگیشن جاری ہے، ایئرپورٹ کے آس پاس شارپنل کی تلاش کی جا رہی ہے۔ پولیس اور بام اسکواڈ نے ایریا کو کارڈن آف کر دیا ہے، یعنی کہ پٹیاں کھینچ دی گئی ہیں، بیریئرز بلی اور وہ سارے جو ہوتے ہیں نا، کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ ہوتھی میزائل اٹیک نے تیل ابیب کے دل میں ایک بڑا زخم دیا ہے، اور اس نے یہ دکھایا ہے کہ موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھنے والے 2 ملک اسرائیل اور امریکہ اس کی میزائل کو نہیں روک سکتے۔ اس کی ایکوریسی بھی کچھ خراب نہیں ہے، بھلے جہاں گئے ہمیں تصویریں دکھائی جا رہی ہیں لیکن گئی تو وہ بین گورین ایئرپورٹ پر ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہوتھیز نے خود ایک میسج دینے کی کوشش کی ہو، اس لیے بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر ایئرپورٹ پر ہٹ نہ کیا ہو۔ سب سے بڑی بات، آئی ڈی ایف یہ میزائل روک نہیں پائی۔ یہ صرف ایک بلاسٹ نہیں، اسرائیل کی ایئر ڈیفنس قوت پر، طاقت پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا اب تیل ابیب بھی سیف نہیں ہے؟ ویسے بھی ہوتھیز یہ کہہ چکے ہیں تیل ابیب سیف نہیں ہے۔ ویسے ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ اب یمن پر بھی بڑے حملے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ اسرائیلی بڑے حملے کرے، ہو سکتا ہے کہ امریکہ کہے کہ رکو، جیسے رکے ہوئے ہو، ہمیں نپٹنے دو، ہم آج تگڑے والے بم گراتے ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن یہ میزائل اگر ایئرپورٹ تک پہنچ گئی ہے تو سمجھیے کہیں نہ کہیں آئی ڈی ایف کے لیے اب سوچنے کا وقت آ چلا ہے کہ کیا غزہ کی جنگ کو کر دیا جائے ریپ اپ، تاکہ ہوتھیز بھی حملے ہمارے اوپر کم کرتے ہیں، پتہ نہیں۔ اب ذرا آتے ہیں کیا چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تصدیق کے لیے دی جیروسلم پوسٹ کی خبر ہے 4 مئی کی۔ ہوتھی میزائل crashes at airport as IDF fails at interception in first since war began۔ ان کے مطابق جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ڈی ایف ہوتھیز کی میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام ہوئی، وہ میزائل جو ایئرپورٹ کی طرف آ رہی تھی اور ایئرپورٹ پر آ کر وہ کریش بھی ہوئی ہے۔ Attempts were made to intercept the missile۔ کہا گیا کہ ہم نے کوششیں کی اس میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کی، لیکن نہیں ہو پائی۔ ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے، ان کا بھی وہی کہنا ہے کہ ہوتھی بیلسٹک میزائل جو ہے وہ بین گورین ایئرپورٹ پر آ کر ٹکرائی ہے اور انٹرسیپشن فیل ہوا ہے۔ یہ اسرائیل کے ہی اخبار ہیں جو چیخ کر بار بار ایک ہی لائن لکھ رہے ہیں کہ انٹرسیپشن فیل ہو گیا، ہماری آئی ڈی ایف، ہماری ایئر ڈیفنس سسٹم
इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो गए। इसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मिसाइल ने आकर डायरेक्ट इम्पैक्ट किया है। आईडीएफ ने कहा है कि हमने जो है कोशिशें बहुत की। चलिए हम तस्वीरें देख लेते हैं और तस्वीरों के साथ कौन क्या कह रहे हैं। अहमद हसन है, ये एक यमनी है, इन्होंने वो वीडियो शेयर किया है जिस वक्त डायरेक्ट हिट हुआ। पहले आप डायरेक्ट देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है, इसमें आपको एटीसी दिख रहा होगा और बाकी सब लो लेवल बिल्डिंग्स हैं। एटीसी तो ऊंचा होता है हवाई जहाज़ों को देखने के लिए। खैर, यहाँ पर जो है टावर जो होता है एटीसी का, यहाँ पर आप देखिए एक आसमान से यूं करके काला काला कुछ आता है और आकर फिर नीचे से धड़ से टकराता है और धुआं उठता है। ये वो यमनी मिसाइल है जो इम्पैक्ट हुई डायरेक्ट। इसे और अभी कुछ और तस्वीरें हैं। इसे शेयर करते हुए अहमद हसन ने लिखा, यमनीज हैव लो IQ। मतलब ये वो बातें हैं जो यमनियों के लिए कही जाती हैं गाली के तौर पर या चिढ़ाने के लिए। तो वो इसको खुद अपने ऊपर कहकर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। ये हमें कहते थे कि यमनियों का IQ लो होता है, यमनी गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, यमनी ख़त खाते हैं। ख़त वो घास एक अजीब तरह की होती है, वो सुरूर देती है, वो मुंह उनका गुब्बारे की तरह बाहर निकला रहता है यमनियों का। तो यमनी ख़त खाते हैं, यमनी एटसेट्रा। वेल, द यमनीज बॉम्ब बैन गुरियन एयरपोर्ट एंड अमेरिकन इजरायली एयर डिफेंस फेल्ड टू इंटरसेप्ट द मिसाइल। नो मोर वर्ड, जस्ट वॉच। मैं वही तो कह रहा हूँ, यहीं से तो सारी बातें आती हैं। अब ये इतरा रहे हैं और इनका आज इतराना बनता है। वो ये कह रहे हैं कि बैन गुरियन एयरपोर्ट को वही यमनी जो पुअर थे, लो IQ थे, ख़त खाते थे, उन्होंने आज बैन गुरियन एयरपोर्ट को हिट किया है और इसराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाए। अब हम कुछ और क्या कहें, आप तस्वीरें देख लो। वो ये लिखते हैं, नो मोर वर्ड, जस्ट वॉच द वीडियो। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने जो दी हैं वीडियो, आप देखेंगे अगर तो लोग जो है वो, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये उस मिसाइल की टकराने के बाद का नतीजा है। हमें जो खेत भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये एयरपोर्ट का रास्ता भी है। यहाँ पर ये जो है मिसाइल का या डिवाइडर का कुछ पार्ट पड़े हुए हैं, टीन के, स्टील के, आयरन के, जिसके भी होंगे। और यहाँ पर कुछ तबाही के, थोड़े से तबाही का मतलब नुकसान के वो दिखाए जा रहे हैं पार्ट्स। और ये वो गाड़ियां हैं जो तेज़ी से भागती हुई जा रही थी। जैसे ही मिसाइल टकराई, ये सब रेस्क्यू टीम्स होंगी एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, ये सब भाग रही थी। इसके अलावा एक फ़ोटो है, एक एम्बुलेंस नज़र आती है, एक रास्ता है, रास्ते पे मिट्टी है। ऐसा लगता है कि किसी नर्म इलाके में, नमी वाले में, मिट्टी वाले में मिसाइल या कुछ टकराया, जिससे कि वहाँ से मिट्टी उड़कर ये सड़क पर आकर गिर गई, या फिर सड़क में ही टकराई, उसमें भाड़ हुआ है, अंदर से मिट्टी आई है। हम जो भी सोच सकते हैं तस्वीरों। और एक तस्वीर है एयरपोर्ट के अंदर की, सेटलर्स की, इसराइलियों की भीड़ लगी हुई है और ना फ्लाइट्स जा सकती थी, ना आ सकती थी। ये लोग सब खड़े हुए देख रहे थे जब वो मिसाइल टकराई है, और अफरा तफरी का माहौल था। सारे लोग बेइंतहा डरे हुए थे। सप्रेस न्यूज़ ने 4-3 वीडियो और एक तस्वीर दिखाई है। अगर आप देखें तो दूसरा नज़ारा है, दूसरे एंगल है जब वो मिसाइल टकराई। तो ये कोई भागते हुए वीडियो बना रहा है और मतलब मेरी आवाज़ों के साथ सुनिए तो ये घबराए हुए, डरे हुए, चिल्ला रहे हैं। सबको अपनी जान प्यारी होती है, कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कोई मतलब कोई हिम्मत का जाम तो नहीं पी कर आता। खैर, ये लोग भाग रहे थे, सबको अपनी जान की फिक्र होती है। धुआं उड़ रहा था और ये भाग के शेल्टर्स की तरफ जा रहे हैं, तब जाकर इनकी जान में जान आई जब ये एक महफूज छत के नीचे पहुंच गए। दूसरे वीडियो में भी आपको यमनियों की मिसाइल के इम्पैक्ट से एक बड़ा धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा होगा। और अब देखिए ये कितना करीब था एयरक्राफ्ट के, मेरा ख्याल कुछ 100 मीटर की दूरी होगी। आपको एक बैग दिख रही होगी एक प्लेन की, देखिए है, यानी कि रनवे के बिल्कुल करीब इम्पैक्ट हुआ है। ये एक बड़ा मतलब जो है एक बड़ा सीरियस मूव है और या सीरियस टर्निंग पॉइंट है। ये जो जंग चल रही है, और ख़ास तौर से यमनी जो गज़ा के हक़ में अटैक कर रहे हैं उनके। तीसरी तस्वीर आप देखिए, दूर किसी ने गाड़ी से जाते हुए वो वीडियो बनाया हुआ है कि वो धुआं उठ रहा है। तो इट मीन्स कि ये आज प्रूफ हो गया, और ख़ुद इसराइली मीडिया बता रहा है कि भाई हमारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। ये एयरपोर्ट से ही लिया गया है तस्वीर, एक गाड़ी दिख रही है और वो पीछे आगे धुआं। तो कई आज तस्वीरें आई हैं जिन्हें डिनाई करना मुश्किल हो गया। प्रेस टीवी ने भी हेडलाइन लगाई, यमन स्ट्राइक्स इसराइल बैन गुरियन एयरपोर्ट विद बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स इन्होंने अपनी बड़ी लाइट वेटेड बनाई हैं, फ्यूल कम रखा है, इसकी वजह से जो है उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड जब बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो उसे इंटरसेप्ट करना, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। यही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।